Hello friends, my name is Professor Jadhav PL. Today we will going to see the ventilators. So ventilators are the small windows fixed at a greater height than window, generally about 30 to 50 centimeter below roof level. A ventilator has a frame or a shutter, generally glass, which is horizontally pivoted. The shutter can be opened or closed by means of the two cards, one attached on the top rail and other to the bottom rail of the shutter. The top edge of the shutter opens inside and the bottom edge opens outside so that rainwater is excluded. व्हेंटिलेटर एक स्मॉल ओपनिंग प्रोव्हाइड केलेली असते. जनरली विंडोच्या वरती ओपनिंगच्या वरती आपण एक स्मॉल ओपनिंग प्रोव्हाइड केलेली असते, त्याला आपण व्हेंटिलेटर्स म्हणतो. तर हे व्हेंटिलेटर्सला जे शटर प्रोव्हाइड केलेलं असतं ते ग्लास शटर प्रोव्हाइड केलेलं असतं. डायमेन्शन ऑफ व्हेंटिलेटर्स, तर वेगवेगळ्या डायमेन्शनमध्ये व्हेंटिलेटर्स आपल्याला पाहायला मिळतात. ह्या ठिकाणी डायमेन्शन्स दाखवलेले आहेत व्हेंटिलेटर्सचे. 600 बाय 600 mm ओपनिंग साईज, 1000 बाय 600 mm, त्याच्यानंतर 1200 बाय 600 mm अशा वेगवेगळ्या डायमेन्शनचे व्हेंटिलेटर्स आपल्याला पाहायला मिळतात बिल्डिंग्समध्ये. सील, सो सील इज द हॉरिझॉन्टल मेंबर ऑफ ब्रिक, स्टोन, कॉन्क्रीट ऑफ वूड प्रोव्हाइडेड टू गिव्ह अ सपोर्ट फॉर अ व्हर्टिकल मेंबर ऑफ अ विंडो इज कॉल्ड ॲज अ सील. सील एक हॉरिझॉन्टल मेंबर प्रोव्हाइड केलेला असतो विंडोच्या खाली, ओपनिंगच्या खाली, त्याला आपण सील म्हणतो. तो सीलचा जो मेंबर असतो हॉरिझॉन्टल मेंबर, तो एक तर ब्रिक कन्स्ट्रक्शन केलेलं असतं किंवा स्टोन प्रोव्हाइड केलेलं असतं किंवा कॉन्क्रीट किंवा वुडनचा पीस त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेला असतो. एक प्रॉपर फिनिशिंग, त्या ओपनिंगला एक प्रॉपर फिनिशिंग मिळावे यासाठी ते सील प्रोव्हाइड केलेलं असतं. नेक्स्ट topic is the fixtures and fastening used for the windows. Fixtures and fastenings used for the windows. The following are the different fixtures and fastening are required for doors and windows and ventilator. डोअर आणि विंडो, हे डोअर फ्रेम आणि विंडो फ्रेमला फिक्स करण्यासाठी आपण काही फिक्चर्स अँड फास्टिंगचा आपण उपयोग करतो. तर ते फिक्चर्स अँड फास्टिंग्स आपल्याला पाहिजेत. याच्यामध्ये एकूण 4 टाईप पडतात. पहिला टाईप आहे हिंजेस, सेकंड वन इज अ बोल्ट्स, थर्ड वन इज अ हँडल्स अँड फोर्थ वन इज अ लॉक्स. ओके, तर हे फिक्चर्स अँड फास्टनिंग आपण डोअर आणि विंडो फिक्स करण्यासाठी आपण यूज करतो. तर पहिल्यांदा आपण पाहूया हिंजेस. सो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ hinges used in doors and windows. First one is a back flap hinge. Back flap hinge, this type of hinge used when the shutter are thin and they are fixed at the back side of the shutter and frame. ज्यावेळेस आपल्याला शटर खूपच थिन असतं आणि ज्यावेळेस आपल्याला त्याच्या बॅक साईडला आपल्याला ते फिक्स करायचं असेल तर आपण जनरली बॅक फ्लॅप हिंज आपण प्रोव्हाइड करतो. नेक्स्ट वन आहे बट हिंज. दिस टाईप ऑफ हिंज आर कॉमनली यूज for fixing the door and window shutter to the frame. One flange of the hinge is screwed to the edge and the shutter, while outer is screwed to the rivet of the frame. Next आपल्याला पाहायचे counter flap hinge. So this is formed in 3 parts and has 2 centers. Hence the 2 leaves can be folded back to back. Next one is a garnet hinge. This type of hinge, also known as a T-shutter, has a long arm which is screwed to the shutter and a short arm or a plate which is screwed to the door frame. Next one is a Nar-Madi hinge. This is used for the heavy doors. The flange or the strap of the hinge is fixed to the door shutter, while the pin on the hinge, pin on which the strap rotates, is fixed to the frame. Next one is a parliamentary hinge. These hinges permits the door shutter when open to rest parallel to the wall. Hence these hinges are used when the opening is narrow and when it is required to keep the opening obstruction free. Next one is a pin hinge. This is also used for the heavy door shutter. The central pin of the hinge can be removed and the 2 leaves or the straps of the hinge can be fixed separately to the frame and the shutter. Next one is a rising butt hinge. A rising butt hinge, such a hinge is provided with a helical Meckel joint due to which the shutter is raised by 10 mm on being opened. The door is closed automatically. Such hinges are used for the doors for rooms having carpets, etc. Next one is a strap hinge.
It is the substitute of a garnet of a T-hinge. It is also used for the ledges and braces doors and heavy doors. हेवी डोरसाठी आपण अशा प्रकारचा हिंज आपण जनरली प्रोव्हाइड करत असतो, त्याला आपण स्ट्रॅप हिंज म्हणतो. नेक्स्ट वन इज अ स्प्रिंग हिंज. सिंगल ॲक्टिंग और डबल ॲक्टिंग स्प्रिंग हिंज आर यूज फॉर द स्विंगिंग डोर इन वन डायरेक्शन ॲज अ डबल डायरेक्शन. आपण स्प्रिंग हिंज आपण स्विंगिंग डोरला आपण जनरली प्रोव्हाइड करतो. नेक्स्ट टाइप ऑफ फिक्चर इज अ bolts. Okay, so following are the different types of bolts which is generally used in the doors and windows. First one is a Alldorf bolt. It is fixed on external door where the padlocks are to be used. Okay, Alldorf bolt आपण कधी यूज करतो, ज्यावेळेस आपल्याला पॅडलॉक आपल्याला फिक्स करायचं असेल डोरला, समजा लॉकिंगचे अरेंजमेंट प्रोव्हाइड करायचे असतील आणि त्या ठिकाणी आपल्याला पॅडलॉक बसवायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपण Alldorf बोल्ट आपण जनरली प्रोव्हाइड करतो. आता अशा टाईपचा जो बोल्ट असतो तो डोअरच्या बॅक साईडला किंवा त्याच्या फेसिंगला ते प्रोव्हाइड केलेलं असतं. दरवाजा जर लॉक करायचा असेल तर आपण त्यासाठी Alldorf बोल्ट आपण त्या ठिकाणी यूज करतो. नेक्स्ट वन इज अ बॅरल बोल्ट. इट इज यूज फॉर fixing of the back faces of the door. The socket is fixed to the door frame while the plate is screwed to the inside of the shutter. जनरली आपण अशा टाईपचं जे बोल्ट असतं ते आपण डोअरच्या बॅक साईडला फिक्स करतो. एखादा दरवाजा जर आपल्याला आतून जर बंद करून घ्यायचा असेल तर आपण त्या ठिकाणी बॅरल बोल्ट त्या ठिकाणी यूज करतो. नेक्स्ट वन इज अ ॲस्फॅंग्युलेट बोल्ट. ओके, सो दिस इज यूज फॉर द सेक्युरिंग द हाय डोर्स. हाय डोरच्या सिक्युरिटीसाठी आपण अशा प्रकारचे बोल्ट त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करत असतो. द टॉप इट इज प्रोव्हाइडेड द टॉप विच कॅनॉट बी इझिली रीच. ओके, जनरली हे डोअरच्या टॉपला प्रोव्हाइड केलेलं असतं जेणेकरून जे लहान मुलांच्या हात तिथपर्यंत पोहोचू शकणार नाही. एक हाय डोअरला आपण अशा टाईपचे बोल्ट्स आपण प्रोव्हाइड करतो. नेक्स्ट टाईप हा फ्लश बोल्ट. सो दिस बोल्ट इज यूज when they desire to keep the bolt flush with the face of the door. Okay. Next one is a haspan staple bolt. This is also used for the external door where the padlock is to be used. ज्या ठिकाणी पॅडलॉक आपल्याला यूज करायचे असतात त्या ठिकाणी आपण अशा टाईपचे बोल्ट्स आपण प्रोव्हाइड करतो. एक्सटर्नल साईडला आपण अशा टाईपचे बोल्ट्स आपण प्रोव्हाइड करतो. द स्टॅपल इज फिक्स टू द डोअर फ्रेम वाईल द हॅस्प इज फिक्स टू द शटर. स्टॅपल हे डोअर फ्रेमला फिक्स केलेलं असतं आणि हॅस्प हे डोअर शटरला फिक्स केलेलं असतं. नेक्स्ट वन इज अ लॅच. सो दिस इज मेड अप ऑफ द मेलेबल आयर्न or the bronze. It consists of the level pivot at the one end which can be attached by the trigger passing through the shutter. It is fixed inside the face of the door. Okay, latch आपण डोअरला आपण प्रोव्हाइड करतो. नेक्स्ट वन इज अ hook and eye. So this is used the keeping the window shutter in a position when the window is open. Okay, so the hook is fixed to the sill of the frame and the eye is fixed to the bottom of the rail of the shutter. So in that we generally provided the hook. Next one is a handles. Okay, generally आपण हँडल्स हे डोअर पुल करण्यासाठी किंवा पुश करण्यासाठी त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करत असतो. हँडल्स आर यूज टू पुल और द पुश द डोअर अँड विंडोज. व्हेरियस टाइप्स ऑफ द हँडल्स आर यूज as shown in figure. First one is a bow tie, second one is a wardrobe handle, third one is a lever handle, door handle, level handle. अशा वेगवेगळ्या टाईपचे हँडल्स आपल्याला पाहायला मिळतात ज्यावेळेस आपण डोअर्स किंवा विंडोज फिक्स करत असतो. नेक्स्ट आहे लॉक्स. लॉकिंग अरेंजमेंटसाठी आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे लॉक्स आपण प्रोव्हाइड करत असतो. याच्यामध्ये मॉर्टाईज लॉक, रिम लॉक, कबर्ड लॉक, लिव्हर हँडल लॉक, पॅडलॉक असे वेगवेगळ्या प्रकारचे लॉक्स आपण पाहतो. ठीक आहे, हा टॉपिक इथे संपतो आपला. नेक्स्ट जो टॉपिक असेल तर आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण कव्हर करू. थँक्यू.